Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Haberler canlı yayında stüdiyada Elvina Halilova ve bugün men sizlerine böyle haberlerden tanıştım. Oz esasında mecburi observasiya işgalcilerinin yanı teşebbüsleri. Tıp hadimleri koronavirusnen hastalanganlarının çalışkanları için koşma para talep etti. Taygan Parkı'nda 4 amur kaplan balası doğdu. Tünevin Ukrayna'da da 259 insan koronaviruska yakalandı. Onların arasında 16 bala ve 43 tıp kadimi. Bu haqda Ukrayna Sağlık Saqlav naziri Maksim Stepanov haber etti. Pandemiya başından Ukrayna'da yapısı olup 21.245 insan koronavirusnen hastalandı. 7.234 insan tedavilendi, 623 insan elak oldu. Bunun beraberlikte nazir Ukrayna'da kütlevi tedbirlerine vakit geçirilmesi mümkün olacağını da bildirdi. Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і згідно нашої постанови щодо карантину на території країни, які продовжено до 22 червня, проведення взагалі масових таких заходів, воно не передбачає на тих етапах, які в нас є сьогодні, або той етап, який наступить після 1 червня, або після 10 червня. Тобто ми можемо про це говорити виключно після ближче до 22 червня. İşgal etilgen Kırım'da Tünevin 2 kişi koronavirustan elak oldu ve da 6 kişi hastalandı. Bu haqda işgalci Rospotrebnadzor'ның başı haber etti. Umumen pandemiya başlanğan vaqtdan yarımadada 346 kişi hastalandı, 154 tedavilendi ve 11 insan elak oldu. İşgal etilgen yarımadaga sebepsiz kelgen Rusiyeliler öz paralarına mecburi observatorga yollanılacak. Bunu Kırım'ın işgalci başı Sergey Aksyonov aytıp berdi. Kırım'ın işgalci hükümeti saytında bu hareketler hem Kırım sakinleri hem de Rusiya vatandaşları için turistik sezonunu başlamağa yardım eder dep kaydetilir. Граждане других субъектов, которые едут бесцельно, в данном случае, то есть мы понимаем, что они приехали по личным своим просто каким вопросам, не касающимся работы, так сказать, органов власти Республики Крым и в общем нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если там не готовы оплатить сразу, то есть по окончании работы, по окончании нахождения в обсерваторе, соответственно, должны исковые требования направляться в суд, соответственно, и взыскивать всю эту сумму. İşgal etilgen Ahmetjit'te acele yardım hadimleri potensial koronavirus hastalarının çalışkanları için hoşma para verilmesini isteyler. Kırım'ın işgalci başı Sergey Aksionov'ның adına çıkarılan videonu işgalci RIA Novosti yayınladı. Находящийся здесь ни один не получил выплат, ни региональных, ни президентских. Мы ознакомлены с постановлением, где выплаты только за подтвержденный ковид. Но также там есть выплаты всем работникам скорой помощи, работающим с лицами группы риска. Это та же пневмония и температура. Убедительная просьба, Сергей Валерьевич, пересмотрите постановление, касающееся скорой помощи. Выплаты должны получить все работники скорой помощи. Ervin Kayda 4 yıl evvel Mayıs'ın 24'ünde Bahçesaray'da yerli meclis azası Ervin İbragimov hırsızlandı. Bunu gözetuv kameraları kaydetti. Onun maşinası yol ortasında tapıldı. Ervin ne yerde olğanı hala da belli değil. Не смогли большой молебен провести, как обычно все года проводились. Во всех мечетях проводили его друзья. Поэтому скромно дома провели. И большое количество не разрешающих собираться людей, чисто в кругу родственников, провели молебен для скорейшего возвращения Эрвина, всех похищенных и всех политузников. Ervin İbragimов'ның 4 yıl evvelsi işgal etilgen Kırım'da hırsızladılar. O yerli meclis ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi İcra Komitetinin azasıydı. Bu 2014 senesi çıkarılgan video Ervin Kırım Yukarı Şurası binası yanında olup geçken mitingde iştirak etken idi. İşgali başlanğan son Ervin Barışık Tirinev'de iştirak etti. Mayıs'ın 25'inde meclis azalarının Kırım Tatar faillerinin mahkemesine varmağa hazırlanaydı. Bir gün verisi akşam işgal devlet avtomobil teftişi urbasında adamlar Ervin'i maşinaga oturtup belirsiz yerge alıp kettiler. Sonra onun maşinası yol ortasında tapıldı. Ervin ne yerde olğanı hala da belli değil. На камере показано, как заезжает вот сюда пятерка, и через минуту выезжает Ford Transit, становится вот здесь вот.
Похитили, вот где разбитая дорога, вот она, сломанная. Вот останавливается автобус, вот видишь? Вот именно вот в этом месте, вот она. Машина стояла. Бабасы Ярмаданын Ишғал прокуратурасына оқылыны тапмаға аризанин мураджат еттім, ама 4 ел içinde нәтижесі жоқ. Вот. То есть никто никакое следствие не ведет. На их расследование я не рассчитываю. Я рассчитываю на международные расследования, на международную поддержку. А здесь это, как сказать, шито белыми нитками. Или черными нитками, как можно сказать. Вот так. Я на их расследование, если они в течение 4 лет, как говорится, приостанавливают дело и ложат у них в архив, я не знаю, где они пылятся у них. Вот. И уже тем более уже там 3-й или 4-й следователь, который ведет это расследование. Ел Эрвин Ибрагимов хрысызланыхан куню Киевде Русельчилігі янында фалир акция кечіріп, ғайып олған Крым татарларын тапмаға талап етейлер. Ми в 2016 році почали виходити на акції і більш фокусовано казати про насильницькі зникнення, тому що сталося викрадення Ервіна Ібрагімова, і це з усіх випадків найбільш доведений, наповнений доказами випадок. Є відеозйомка, є докази того, що представники силових, так званих правоохоронних структур були причетні до цього викрадення. З дозволу Умера Ібрагімова, батька Ервіна, ми подали відповідне клопотання, інформацію про кейс Ервіна в комітет з протидії насильницьким зникненням ООН. Milli Meclis Reisinin muavini, halk депутаты Ақтымчы Гос bu haqda xalqaro sanksiyalarni shiddatleştirmek керек dey. Виновник этих преступлений один, Путин один. Все шакалы, которые исполняют его приказы, они, в общем-то, есть последователи вот этого чудовища. На всех встречах пытаемся акцентировать внимание на вот судьбе вот похищенных. Мы ничего не знаем о судьбе тех, кого похитили. И еще сложнее смотреть в глаза родителей. Ну, о похищенных очень мало говорят. А если мало говорят, значит они пытаются забыть о них. Я понимаю, что Россия может это забыть, но Украина в первую очередь не должна забывать, если она борется за своих граждан. Қырым татар дизайнері Вересам Эрвин Сейтасанов тамғанен бірчоқ ішлер яратты. Шымды Эрвиннің Инстаграм сайфесінде беңлер жабунежі бар. Не үшін Ресам мойс ішлерінде тамғаны ішетмеге қарар бергеніні меслікдешім араштырды. В 1992 году переехал со своими родителями в Крым. С самого детства проявлял интерес к рисованию. И в итоге, что повлияло на мое решение заниматься творчеством в будущем. Сейчас занимаюсь совершенно в разных направлениях, связанных с дизайном и изобразительным искусством. Я реализовал идею почти разорванной тамги, символа крымских татар, но зашитые нитями, все равно этот разрыв, эта рана, она как бы кровоточит. Этот шрам, он очень долго будет заживать на теле нашего народа. Тамга — это очень такая сама по себе, очень самодостаточная, интересная геометрическая форма. Мне очень нравятся вариации самой формы заключать с определенным новым смыслом, с определенным новым звучанием, стилем. То есть мне интересно, например, как бы эта вариация выглядела, например, в фантастическом каком-нибудь стиле, да, в стиле фантастики. Мне как-то пришла мысль, что почему бы в эти области формы тамги не включить два силуэта. В основном моя работа заключается именно в графическом дизайне сейчас, но я хочу, так как я еще помимо того, что я графический дизайнер, я еще и художник, естественно, мне хочется реализовать свои работы в материале, на холсте, на бумаге. Bundan da gayrı 3 yıl içinde Ervin Kırım Tatar oyunlarına огрене. Уже около 3 лет я участвую в крымско-татарском коллективе. Он называется «Атеш». В переводе с крымско-татарского значит «огонь». В первую очередь это обогащение самого себя.
То есть мне, например, приходя на какое-то мероприятие крымско-татарское, будь то это свадьба, день рождения, либо просто какое-то общее мероприятие, мне, например, было важно научиться грамотно танцевать свои же танцы. Хаберлер Юа Кырым. Кырымның Тайган Айванат паркында 4 тане Амур Каплан баласы доғды. Бұлақта паркының сайыбы Олег Зубков айтып берді. Шымдөлек айванчықларының анасының янында қышлық ерде ерлештірділер. Олар зияретчілер үшін ирішім олмаған бір ерде яшай. Вот они, дикие кошки Тайгана, дорогие друзья, которые не видят посетителей, а посетители не видят их, и они не понимают, что такое вот добро человека. Поэтому сейчас я верну в домик вот этих 4 тигрят, и к ним зайдет мама. Это зимнее помещение, где тигрице будет удобно с малышами. Вот. Поскольку они живут одной семьей, то другие тигры не должны тронуть малышей. Бұнен мен сағлықлашам, Facebook сәйфемізге қошылыңыз ве бөзіле олыңыз көрішмек үзіре.